Dear teachers, welcome to JS in English Learning. We are with Unit 8 of the revised PGTRB syllabus, and we are discussing Samuel Taylor Coleridge's book Biographia Literaria, and we are discussing chapter 14 found in volume 2. And this particular chapter is almost autobiographical in nature, where he speaks about William Wordsworth and celebrates William Wordsworth, and also tells very clearly to the reader the areas in which he differs with William Wordsworth. அதே நேரத்தில் இங்கே எதை பற்றி பேசிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா what are the elements of a good poem, what can be called as a good poem அப்படிங்கும்போது இவர் ரொம்ப கிளியரா சொல்றாரு, a poem is a organic whole அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது, what is the ultimate end of poetry அப்படின்னா ultimate of end of poetry should be giving the highest pleasure, and the highest pleasure is always moral. It is related with morality, and the immediate pleasure it is related with the intellectual அப்படின்னு ரெண்டு விஷயம் சொல்றாரு. சொல்லி முடிச்சுட்டு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, இந்த பேஜ் நம்பர் 211ல பாத்தீங்கன்னா he is making a critique of some classical works wherein pleasure is discussed, but the pleasure that is discussed is not moral but immoral. அதுக்கு அவர் எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கிறது என்ன அப்படின்னா, நீங்க இங்க வரணும். Here you have to come to the footnote where you find Virgil. Virgil யாரு? The epic writer. Okay? The Roman poet Virgil. அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு? அவர் என்ன ஒர்க் எழுதியிருக்காரு? Aeneid. Aeneid ஒரு ஒர்க் எழுதியிருக்காரு. அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, he has written certain lines, or he has created the connection between certain characters which end up in homophobia. What do you mean by homophobia? Homo அப்படின்னா same sex attraction, and Samuel Taylor Coleridge is deadly against homophobia. அந்த homophobia ஏன் இங்க பேசுறாரு அப்படின்னா, the diction which was used by the Roman poet Virgil in the work Aeneid at times has a charm, but the charm is misleading the reader. So அந்த மாதிரி ஒரு பிளஷரை நம்ம கொடுக்க கூடாது போயட்ரியில அப்படிங்கிறதுல சாமுவல் டெய்லர் கோல்ட்ரிட்ஜ் ரொம்ப தெளிவா இருக்கார். நம்ம போயம் எப்பொழுதுமே மாரல் டோன் தான் இருக்கணும். இம்மாரல் விஷயங்களை, ஒரு இம்மாரல் விஷயம் பிளஷர் கொடுக்கும், இருந்தாலும் அதை நம்ம போயிட்ரியில யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிட்டு he moves forward to say a few things. என்ன அப்படின்னா, பிளஷர் அப்படிங்கிற விஷயம் எப்பொழுதுமே பெர்மனண்டா இருக்க போறது இல்ல. என்ன அப்படின்னா, what pleases now may not please the same person at a later point of time. So his greatest discovery is nothing can please people permanently. Nothing can please people permanently அப்படிங்கிறது ஒரு மெயின் ஐடியா in this text in page number 211. அதற்கப்புறம் என்ன சொல்ல போறாரு, what is a poem அப்படின்னா அழகான ஒரு டெஃபினிஷன் இருக்கு, ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. A poem is a species of a composition. அது ஒரு வகையறா, ஒரு காம்போசிஷன்ல ஒரு வகையறா. and poem is opposed to the work of science. Okay? It is opposite to science. Science believes in what? Perfection. Poetry does not believe in perfection. Science believes in cause and consequence. Poetry does not go by cause and consequence. ரெண்டாவது, what is the immediate what is expected in a poem அப்படின்னா, the immediate effect is pleasure, not truth. இமீடியட்டா ஒரு போயம் எதுக்கு வாசிக்கணும் அப்படின்னா, ஹாப்பினஸுக்காக, ஜாய்க்காக. அந்த ஜாய்க்கு அப்புறம் ட்ரூத் வரும், அது அப்புறம். ஆனா சயின்ஸை பொறுத்த மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன வரணும்? ட்ரூத் வரணும், அப்புறம் சந்தோஷம் வரணும். நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் யுரேக்கான்னு ஒருத்தர் ஓடினாரு அப்படின்னா முதல் கண்டுபிடிப்பு, அந்த கண்டுபிடிப்புக்கு அப்புறம் ஆனந்தம், உண்மை அப்புறம் ஆனந்தம். ஆனா போயட்ரியில ஆனந்தம், அதுக்கப்புறம் உண்மையை நோக்கி போக வேண்டும் அப்படின்னு இவர் தெளிவா சொல்றாரு. சொல்லி முடிச்சுட்டு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, போயட்ரி இஸ் a whole, அந்த ஹோல்குள்ளார there can be many elements, குட்டி எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும். Okay? இந்த குட்டி எலமெண்ட்ஸ் should contribute to the whole. But in the modern poets there is a problem. என்ன அப்படின்னா, they focus only on the individual elements and they forget the whole. This is a problem with
some of the poets அப்படின்னு யாரு சொல்றா? சாமுவல் டெய்லர் கால்ரிட்ஜ் சொல்றாரு. Are you there, teachers? So what is a very good poem? What is a legitimate poem? அப்படின்னா a poem which gives importance to the individual aspect and the holistic aspect. Individual aspectக்கும் importance கொடுக்கணும், holistic aspectக்கும் importance கொடுக்கணும். Are you there, teachers? Yes, sir. ஒரு சில போயட்ஸ் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, ஒரு ஐடியாவை வந்து இப்போ சாமுவல் டெய்லர் கால்ரிட்ஜ் சேலஞ்ச் பண்ண போறாரு. என்ன அப்படின்னா, சம் பீப்புள் பிலீவ் தட் போயட்ரி இஸ் நத்திங் பட் த ரைம் அண்ட் த மீட்டர். ரைம் அண்ட் மீட்டர் மட்டும்தான் சார் போயட்ரி. அதனால வேர்ட்ஸை கரெக்டா இந்த எண்ட் ரைம் கொடுத்தா போதும், இன்டர்னல் ரைம் கொடுத்தா போதும், இது போயட்ரின்னு சொல்லிடுவாங்க. அப்படிப்பட்டது போயட்ரிய கிடையாது அப்படின்னு யாரு சொல்றா? சாமுவல் டெய்லர் கால்ரிட்ஜ் சொல்றாரு. அப்ப இவர் எதை எதிர்த்து பேசுறாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, he speaks against couplets. sometime ஒரு போயட்ரியில கப்லெட் அப்படிங்கிறது ஒரு எலமெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சானட் நம்ம படிச்சோம். இந்த சானட்ல 14 lines. The 14 lines, all the 14 lines, every line is a contributing element to the sonnet. ஆனா ஒரு சில கிரிட்டிக்ஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த கப்லெட் மட்டுமே போதும் சார், ஷேக்ஸ்பியருடைய பஞ்ச் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் தான், அது மட்டும் தான் ஹைலைட்டே, மற்றதெல்லாம் நீங்க வாசிக்காம விட்டீங்கன்னா கூட இந்த அந்த ஹீரோயிக் கப்லெட் which is used towards the end, that alone would do அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதற்கு எதிராக யார் வாய்ஸ் கொடுக்குறா? சாமுவல் டெய்லர் கால்ரிட்ஜ் வாய்ஸ் கொடுக்கிறாரு. For him, poetry is a harmony of the individual elements contributing towards the whole. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுக்க போறாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, all the elements in a poem contributing to the whole structure called poetry. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளா கொடுக்கிறது என்ன அப்படின்னா, அனாலஜி கொடுக்குறா பாருங்க. The motion of a serpent, okay, which the Egyptian made the emblem of intellectual power. Okay, பாம்பு அப்படிங்கிறது intellectual power. Number 2, the path of the sound through the air. At every step he pauses and half recedes. Okay, இதையும் அவரு எக்ஸாம்பிளா சொல்றாரு. அதற்கப்புறம் he goes to define what is a good poem. இப்போ குட் போயம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் இல்லையா? அப்ப குட் போயட்ரிக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுங்க சார் அப்படின்னு சாமுவல் டெய்லர் கால்ரிட்ஜுக்கு யாரோ சொன்னது அப்படியே எழுதும்போது மைண்ட்ல வருது. உடனே சொல்றாரு, குட் போயட்ரியா, யாருக்கிட்ட குட் போயட்ரி இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு நமக்கு லிஸ்ட் அவுட் பண்றாரு. ஓகே, even the philosophical writings of Plato is a good example of a poetry. யாருடைய ரைட்டிங் வந்து குட் போயட்ரியா? The philosophical writings of Plato, the Greek philosopher. Next one, ஒரு ரிலிஜியஸ் ரைட்டர் இருக்காரு, பிஷப் டெய்லர். அவருடைய sermons, they are also good poetry. Okay, and then the Theoria Sacra of Burnet, the work Burnet அப்படிங்கிற ஒரு ரைட்டர், அவர் எழுதின Theoria Sacra அப்படிங்கிற ஒர்க்கும் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் குட் போயட்ரி. அதற்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியம், பைபிள்ல ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்ல the book of Isaiah, அதுல ஓப்பனிங் சாப்டர் இட்ஸ் a very good example of good poetry. அதுல இந்த எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாரு? all these works are prose works, there is no meter, but there is the element of poetry because they give immediate pleasure and they take us towards truth. இமீடியேட்டா நமக்கு பிளஷரபிளா இருக்கும் வாசிக்கும் போது, அதே நேரத்தில் நம்மளை எங்க கொண்டு போய் சேர்க்கும்? அந்த நிறை உண்மையை நோக்கி கொண்டு சேர்க்கும். Did you get that, teachers? அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சொல்லி முடிச்சுட்டு என்ன பண்றாருன்னா, இந்த பழைய அரைச்சமாவு தான் திருப்பியும் இறக்கிறாரு. என்ன அப்படின்னா, வாட் இஸ் அ போயட்ரி அப்படிங்கும்போது, எ போயட்ரி இஸ் முன்னாடி என்ன சொன்னாரு? ஆர்கானிக் ஹோல்னு சொன்னாரு. இங்க வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, இட் இஸ் அ ஹார்மோனியஸ் ஹோல். ஒரு போயட்ரிக்குள்ளார நீங்க வேரியஸ் இமேஜஸ் யூஸ் பண்றீங்க. ஆல் தீஸ் இமேஜஸ் மஸ்ட் கான்ட்ரிபியூட் டுவர்ட்ஸ் த கிரியேஷன் ஆஃப் த ஒன் ஐடியா. இதுவும் அரிஸ்டாட்டில் சொன்னதுதான். அரிஸ்டாட்டில் சொன்ன விஷயங்களை தான் இங்கே சாமுவல் டெய்லர் கால்ரிட்ஜ் எக்கோ பண்ணி இருக்கிறாரு. And why do we use many small images within a poem? அப்படின்னா, it is to excite the reader's mind and have a continuous engagement
and lead the reader towards the holistic idea அப்படின்னு சொல்றார். அப்படி சொல்லி முடிச்சுட்டு எதை பத்தி பேச போறாரு அப்படின்னா, he is going to speak about what is the contributing element for a good poet அப்படின்னா, it is the faculty of imagination. ஒரு போயட்டை பெரிய போயட் ஆக்குறது எது அப்படின்னா, அவர்கிட்ட எது இருக்கணும்? the faculty of imagination. நம்ம ஏற்கனவே இமேஜினேஷன் என்ன சொன்னோம்? சாமுவேல் டெய்லர் கோல்ட்ரிட்ஜை பொறுத்த மட்டும் இட் இஸ் கால்ட் exemplastic power. Yes, teachers. Imagination is nothing but exemplastic power, the ability to fuse various images together. இங்க கொடுத்திருக்காரு பாருங்க definition. Okay, இங்க இருக்கா? He diffuses a tone, a spirit of unity that blends and fuses each into each by the synthetic and magical power to which we have exclusively appropriated the name of imagination. It is a synthetic power. What is imagination? A synthetic power which fuses one into the other. பக்காவா blend பண்ணி ஒரு full object காட்டுறது. இப்படி இருக்கிறது தான் நல்ல போயட்ரின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ண போறாரு? he is going to appreciate William Wordsworth. ஏன் அப்படின்னா, Samuel Taylor Coleridge that Wordsworth has the faculty of imagination. Are you there, teachers? Yes, sir. Yes, sir. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு ரைட்டரையும் ரொம்ப பெருசாவும் அப்ரிஷியேட் பண்றாரு. என்ன அப்படின்னா, ஐ சிம்பத்தைஸ் வேர்ட்ஸ்வர்த், ஐ அட்மயர் சம்படிங்கிறாரு. யாரு அப்படின்னா சர் ஜான் டேவிஸ். சர் ஜான் டேவிஸ்னு ஒரு ரைட்டர் இருக்காரு. அவரை பயங்கரமா அப்ரிஷியேட் பண்றாரு. பிகாஸ் ஹீ வாஸ் த அப்சர்வர் ஆஃப் த சோல். ஹூ இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி த அப்சர்வர் ஆஃப் த சோல் அக்கார்டிங் டு சாமுவேல் டெய்லர் கால்ட்ரிட்ஜ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இட் இஸ் சர் ஜான் டேவிஸ். நவ் ஃபைனலா ஒரு கல்மினேஷன் சொல்றார். போயட்ரியை பத்தி டெஃபினிஷன் கொடுக்கணும் இல்லையா? அப்ப அந்த போயட்ரியை பத்தி சொல்லும் பொழுது வாட் ஆர் த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் போயட்ரி அப்படின்னா, an element, the poetry contains good sense. Good sense is the body of a poetic genius. ஒரு போயம் அப்படின்னா அந்த ஜீனியஸ் ஆக்குறது எது அப்படின்னா சென்ஸ் அப்படிங்கிறாரு. What makes a good poetry? Sense. Good sense. What do you mean by Good sense? sense. Good sense na good judgment, the ability to think. Good sense, that makes a good poetry. Okay, and okay, next one, what makes the poetry more attractive அப்படின்னா fancy. Fancy is that which covers the sense. What covers the sense? Fancy. Fancy. What do you mean by fancy அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, it is nothing but something which covers certain element which covers the idea, that is called fancy. Okay, and what gives life to a poem அப்படின்னா the motion of the ideas. And what is the soul of poetry அப்படின்னு கேட்டா, imagination is the soul. Imagination is the soul of poetry அப்படின்னு சொல்லி இந்த எஸ்ஸேவை ஒரு நிறைவு செய்கிறார். Okay, so we have completed chapter 4.